I'll request one of you to please read the passage in English, as well as one of you, I'll request to please read in Marathi. आणि आपल्यामध्ये कोणा एकाला मी विनंती करतो की आपण मराठीमध्ये तो पूर्ण परिच्छेद वाचणार आहोत आणि त्याचप्रमाणे इंग्लिशमध्ये देखील. इतक्या हजारो लोकांची इतकी गर्दी झाली की ते एकमेकास बोलू लागले. तेव्हा येशू प्रथम आपल्या शिष्यांना सांगू लागला, तुम्ही आपणास पौरुषाच्या खंजराविषयी म्हणजे त्यांच्या धर्माविषयी सांभाळा. जे उघडे होणार नाही असे काहीही झाकलेले नाही व जे कळणार नाही असे काहीही गुप्त नाही. जे काही तुम्ही अंधारात बोललात ते उजेडात ऐकण्यात येईल, आणि जे तुम्ही आतल्या कोठड्यात कानात सांगितले ते धाब्यावर गाजविले जाईल. माझ्या मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगतो, जे शरीराचा वध करिता पण त्यानंतर ज्यांना आणखी काही करिता येत नाही त्यांची भीती बाळगू नका. तुम्ही कोणाची भीती बाळगावी हे मी तुम्हाला सुचवून ठेवतो. वध केल्यावर नरकात टाकायचा ज्याला अधिकार आहे त्याची भीती बाळगा. हो, मी तुम्हाला सांगतो, त्यांचीच भीती बाळगा. 5 चिमण्या 2 तांबड्यास विकतात की नाही, तरी त्यापैकी एकीचाही देवाला विसर पडत नाही. फार तर काय, तुमच्या डोक्याचे सर्व केसही मोडले आहेत. भिऊ नका, तुम्ही अनेक चिन्हांपेक्षा मूल्यवान आहात. मी तुम्हाला सांगतो, जो कोणी मला मनुष्यासमोर पत्करतो त्याला मनुष्याचा पुत्र देवाच्या दूतासमोर पत्करेल. परंतु जो मला मनुष्यासमोर नाकारतो तो देवाच्या दूतासमोर मला नाकारला जाईल. आणि जो कोणी मनुष्याच्या पुत्राविरुद्ध काही बोलेल त्याला त्याची क्षमा होईल, परंतु जो पवित्र आत्म्याविरुद्ध दुर्भाषण करीतो त्याला त्याची क्षमा होणार नाही. तेव्हा तुम्हाला सभा सरकार व अधिकारी यांच्या समोर नेतील, तेव्हा कसे काय उत्तर द्यावे किंवा काय बोलावे याविषयी काळजी करू नका, कारण तुम्ही काय बोलावे ते पवित्र आत्मा त्याच घटनेस तुम्हाला शिकवेल. Amen. Brother Ashish will read in English. Luke chapter 12, verse 1 to 12. In the meantime, when so many thousands of the people had gathered together that they were trampling one another, and he began to say to his disciples first, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Nothing is covered up that will not be revealed, or hidden that will not be known. Therefore, whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops. I tell you, my friends, do not fear those who kill the body, and after that nothing more that they can do. But I will warn you whom to fear. Fear him who, after he has killed, has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies, and not one of them is forgotten before God? Why even the hairs of your head are all numbered? Fear not, you are of more value than many sparrows. And I tell you, everyone who acknowledges me before men, the Son of Man also will acknowledge before the angels of God. But the one who denies me before men will be denied before the angels of God. And everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but the one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. And when they bring you before the synagogues and the rulers and the authorities, do not be anxious about how you should defend yourself and what you should say, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. Thank you very much. In Luke chapter 11, Jesus publicly exposed the hypocrisy of the Pharisees and the lawyers. आणि लूक वर्तमान याच्या 11व्या अध्यायात आपण पाहिलं की प्रभू येशू ख्रिस्ताने परुषी लोकांचा ढोंगीपणा पूर्ण उघड केला. We have learned that the Pharisee invited Lord Jesus Christ to dine with him. आणि आपल्याला ठाऊक आहे की परुषी लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला आमंत्रण दिलं होतं त्याच्यासोबत मेजवानी करण्यासाठी. And the Lord exposed the hypocrisy. आणि प्रभूने त्यांचा ढोंगीपणा सर्वांसमोर उघड केला. The Pharisees were the strict religious leaders of Israel. आणि जे परुषी होते ते धार्मिक पुढारी होते आणि ते फार कट्टरवादी होते. And then the scribes or the lawyers were the experts in the law of Moses. आणि त्याच प्रकारे जे स्क्राइब्सला शास्त्री जे लोक होते आणि ते देखील त्याच प्रकारे होते. Instead of repenting
they became hostile toward Jesus Christ. आणि त्यांनी पश्चाताप करण्याऐवजी ते प्रतिकूल आणि प्रभू येशू विरुद्धच बोलू लागले. Because they were self-centered people and self-righteous. आणि ते त्यांचं जे केंद्रबिंदू फक्त स्वतःवरती होता आणि स्वधार्मिकते होते. They believed that by fulfilling the good works of the law, they can attain salvation and they can go to heaven by their own works. आणि त्यांची अशी समजूत झाली होती की त्यांच्या चांगुलपणाने किंवा त्यांच्या सत्कर्माने ते स्वर्गात जातील किंवा त्यांचं तारण होईल. Luke chapter 11 verse 53 to 54 says they began to oppose him fiercely and sought to trap him in his words. आणि आपल्याला लुकऋषवर्तमध्ये ठाऊक आहे की ते त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला आडकाठी आणि त्याला वचनामध्ये धरू लागले. Yes, they wanted to trap him in his teaching. आणि प्रभू येशूला ख्रिस्ताला त्याच्याच शिक्षणामध्ये ते त्याला धरू लागले. Now as chapter 12, as we open chapter 12, the conflict is increasing. आणि मग आपण 12व्या अध्यायामध्ये जेव्हा जातो तिथं आपल्याला पाहायला भेटतं की हा जो त्यांच्यामधला जो त्यांच्यामधले जे विचार आहेत ते एकदम टोकाला जातात आणि ते एकमेकांविरुद्ध जातात. In the meantime, when so many thousands of the people had gathered together, they were trampling one another. आणि वचन 12:1 नुसार हजारो लोकांची गर्दी झाली होती आणि ते एकमेकांना तुडवू लागले होते. Even in chapter 11, we learn that the crowds were following Jesus Christ. आणि 11व्या अध्यायात देखील आपल्याला ठाऊक आहे की बरीचशे लोकांची गर्दी प्रभू येशू ख्रिस्ता मागे चालत होती. And again in chapter 12, we learn in verse 1, in meantime, when so many thousands of people had gathered together that they were trampling one another, he began to say to his disciples first. आणि मग इथे आपल्याला ठाऊक आहे की बऱ्याच लोकांची गर्दी झाली होती आणि ते सर्व एकमेकांना तोडू लागले होते. तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त सर्वप्रथम त्याच्या शिष्यांना सांगू लागला. In Greek word, the Greek word describes many thousands of people. आणि जो ग्रीक अर्थ जो आहे त्याचा जो अर्थ पाहिला तर त्याचा अर्थ असा लागतो की तिथे खूप हजारोने संख्येने ते लोक जमा झाले होते. Jesus has become extremely popular. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची प्रसिद्धी फार जास्त झाली होती. Crowds are gathering from everywhere. आणि बऱ्याच लोकांची गर्दी फार अनेक प्रांतातून झाली होती. Jesus does not first address to the crowd. आणि मग इथे आपल्याला पाहायला मिळतं की प्रभू येशू ख्रिस्त त्या गर्दीला त्याने संबोधलं नाही. But he spoke to his disciples. That is what we see in verse 1. आणि आपल्याला इथे तेच या वचनामध्ये पाहायला मिळतं की त्यांनी त्या गर्दीला न संबोधता त्याने त्याच्या शिष्यांना संबोधलं. He began to say to his disciples first. आणि मग तिथे आपल्याला ठाऊक होतं की प्रभू येशू प्रथम आपल्या शिष्यांना सांगू लागला. The reason Jesus had to give this instruction to his disciples was आणि या मागचं जे कारण असं पाहायला गेलं त्या शिष्यांना असं बोलण्यामागे because they were experiencing the enmity from the Pharisees and scribes. आणि त्यामागचं कारण जे होतं ते की शास्त्री आणि फरीसी लोकांपासून आणि त्यांच्याकडून जे शत्रुत्व त्यांना पाहायला मिळत होतं. And then the other side, they were becoming famous because they were following Jesus Christ. आणि दुसरी बाजू अशी की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मागे जाण्यामुळे त्यांची पण प्रसिद्धी होत होती. And this instruction was needed to the disciples. आणि म्हणून हे जे संबोधन होतं किंवा हे जे विचार होते ते प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांच्या शिष्यांना सर्वप्रथम सांगितले. Popularity can be dangerous. आणि प्रसिद्धी ही फार धोकादायक असू शकते. A large crowd can tempt disciples to seek the praise of the men. आणि बऱ्याचशा गर्दीमुळे शिष्य त्या प्रसिद्धी मागे धावू शकले असते. So one side we see the scribes and Pharisees, they were showing the animosity towards Jesus and his disciple. आणि एक प्रकारे शास्त्री आणि फरीसी लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शिष्यांच्या विरुद्ध एक शत्रुत्वाने वागत होते. And the other side, the disciples were becoming famous because they were following Jesus Christ. आणि दुसऱ्या बाजूने जर पाहायला गेलं तर प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शिष्यांची पण त्याचप्रमाणे प्रसिद्धी झाली होती आणि त्यामुळे लोक त्यांच्या मागे होते. And these two things, animosity and becoming popular, if they do not see this in the light of the scripture, both can lead
them to the dangerous situation. आणि प्रसिद्धी आणि शत्रुत्व हे जर त्यांनी वचनामधून जर पाहिलं नाही किंवा त्यातून जर त्याची शिकवण नाही घेतली तर ते फारच धोकादायक होतं. Therefore, Jesus prepares his disciples, his followers, for faithful discipleship in a hostile world. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या शिष्यांना विश्वासूपणे त्याचे अनुयायी कसे बनू शकतो या भ्रष्ट जगामध्ये हे त्यांना सांगत आहे. Christ calls his disciples to stand faithfully in him. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या शिष्यांना सांगत आहे कशा प्रकारे विश्वासूपणे ते प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्य म्हणून जगू शकतात. His kingdom by rejecting, he is encouraging them to stand in him, and his kingdom by rejecting the hypocrisy. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्तांना सांगत आहे की त्याच्या राज्यामध्ये आपण अशाच प्रकारे राहू शकतो जेव्हा आपण ढोंगीपणाला नाकारू. And then he is teaching that do not fear man but fear God. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्तांना हे देखील सांगत आहे की मनुष्याला घाबरून किंवा त्याचं भय बाळगू नका तर प्रभूचं भय बाळगा. And then he is instructing them to trust the Father's care. आणि ते प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना सांगत आहे की त्याही पलीकडे तुम्ही पित्याच्या काळजीकडे किंवा त्यावरती अवलंबून राहा. And confessing Christ before the men. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना हे देखील सांगत आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्वीकारा सर्व लोकांच्या समस्त. And finally, he is teaching in this passage, depend on the Holy Spirit for your ministry. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सर्वात शेवटी हे सांगत आहे की तुमच्या सेवा कार्यासाठी पवित्र आत्म्यावरती अवलंबून राहा. The first thing, stand against hypocrisy and its ways. आणि सर्वप्रथम जी गोष्ट आहे की ढोंगीपणा विरुद्ध आणि त्याच्या सर्व मार्गांच्या विरुद्ध उभं राहा. Beware of the leaven of Pharisees, which is hypocrisy. आणि जे यीस्ट आहे किंवा जे खमीर आहे जे ढोंगीपणाचं त्या विरुद्ध उभं राहा. First danger Jesus mentions is not persecution, but it is hypocrisy. आणि सर्वात मोठं जे धोकादायक जी गोष्ट आहे त्याच्या दासांसाठी किंवा शिष्यांसाठी ती त्यांचा छळ नसून एक ढोंगीपणा आहे. The disciples of Jesus Christ could have been hypocrite if they wanted the praise from the crowd. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य ढोंगी असते जर त्यांना फक्त त्याच्या मागे येणाऱ्या लोकांद्वारे मिळणारी प्रसिद्धी हवी असते. In order to maintain and manage the crowd, they could have been hypocrite. आणि या सर्व लोकसमुदायाला सांभाळण्यासाठी किंवा त्यांच्यासाठी ते एक प्रकारे ढोंगीसारखे असते. And Jesus Christ is warning them about the hypocrisy. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना त्याच ढोंगीपणाबद्दल धोक्याची सूचना देत आहे. The word hypocrite originally referred to an actor in a Greek theater. आणि जो शब्द आहे ढोंगी त्याचा जर ग्रीक अर्थ जर पाहिला तर तो एक प्रकारे एका ऍक्टर सारखा किंवा एक कलाकारासारखा आहे. Actor wore mask and pretended to be someone else. आणि तो असा कलाकार आहे जो एक प्रकारचं मास्क घालून एका दुसऱ्याच मनुष्याची अनुकरण करत आहे. So this particular word hypocrite has come from the Greek theater culture. आणि मग हा जो ढोंगी शब्द आहे तो एक प्रकारचा ग्रीक शब्द आहे जो थिएटर किंवा नाटकांमधून आला आहे. Yes. So a hypocrite is a spiritual actor. आणि मग जो ढोंगी आहे तो एक प्रकारे आत्मिक नायक आहे. He pretends to be holy while in his heart is far from God. आणि मग तो एक प्रकारे धार्मिक आणण्याचा किंवा धार्मिकतेचा आव आणतो परंतु देवापासून तो फारच दूर आहे. This describes many of the Pharisees of Jesus' time. आणि मग हे एक प्रकारे बरेचसे परुषी लोक जे आहेत ते त्यांच्यासारखं आहे. Outwardly they appeared righteous. आणि ते बाहेरील दृष्ट्या फार धार्मिक असे वाटतात. The Pharisees and scribes they appeared humble outwardly. आणि हे जे शास्त्री आणि परुषी होते ते बाहेरील दृष्ट्या फार नम्र असे वाटत होते. Inwardly they were full of pride and unbelief. आणि ते आंतरिक दृष्ट्या पूर्णपणे घमंडाने आणि अविश्वासाने भरले होते. And even after being born, sometime even the Christians they act in this way. आणि बऱ्याचदा आपला आत्मिक जन्म झाल्यानंतर देखील आपण अशाच प्रकारे वागतो. Why does Jesus compare hypocrisy to leaven? आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त हा या ढोंगीपणाची तुलना त्या खमीरासोबत का करत आहे? So leaven is yeast placed into dough.
आणि मग हे जे खमीर आहे ते एक प्रकारे पिठामध्ये सारखं मिळवलं जातं A very small amount affects the entire lump. आणि त्याची छोटीच छोटं जरी ते असलं तर ते पूर्ण पिठाला खराब करतं. Jesus wants his disciples because hypocrisy works the same way. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या शिष्यांना ह्याची धोक्याची सूचना देत आहे कारण की त्याच प्रकारे ढोंगीपणाने मनुष्य खराब होतो. John Trapp observed hypocrisy is like leaven because it is spreading, it is swelling, and it is souring. आणि मग जॉन ट्रॅप यांचं असं म्हणणं आहे की जे ढोंगीपणा आहे ते खमीरासारखं कसं आहे कारण की ते वाढतं, ते एक प्रकारे मोठं करतं, फुगिरी करतं आणि ते खराब देखील करतं. Yes, spreading, one who compromise leads to another. आणि जे पसरणं आहे ते एक प्रकारे एकापासून दुसरीकडे जाणं. Swelling, it puffs up the heart with pride. आणि मग जे वाढणं आहे किंवा फुगणं आहे ते एक प्रकारे मनुष्याच्या हृदयात गर्वाने भरण्यासारखं आहे. And souring, it corrupts the true godliness. आणि खराब होणं आहे की एक प्रकारे ते त्याच्यातला खरी जी धार्मिकता आहे त्याला ते खराब करतं. So hypocrisy, it spreads in the life of the people. आणि अशाच प्रकारे जो ढोंगीपणा आहे ते विश्वासणाऱ्यांच्या जीवनात कार्य करतं. And because of hypocrisy, people become prideful. आणि म्हणून ढोंगीपणामुळे लोक फार गर्विष्ठ बनतात. And it corrupts. आणि ते त्यांना नष्ट आणि त्याला भ्रष्ट देखील करतात. A little hypocrisy can eventually affect an entire life. आणि छोटा देखील ढोंगीपणा बऱ्याचदा आपला पूर्ण जीवनाला नष्ट करू शकतं. Hypocrisy is foolishness. आणि एक प्रकारे जी ढोंगीपणा आहे तो एक मूर्खपणासारखा देखील आहे. Because the hypocrite think that he can deceive man, but it cannot deceive God. कारण की त्या ढोंगीपणाचा अर्थ जर लावला तर तो एक प्रकारे मनुष्यांना मूर्ख बनवण्यासारखा आहे, परंतु त्याद्वारे आपण देवाला कधीच मूर्ख बनवू शकत नाही. And that's what Lord Jesus Christ is saying in verse 2 and 3. Nothing is covered up that will not be revealed. आणि तेच प्रभू येशू ख्रिस्त वचन 2 आणि 3 मध्ये सांगत आहे की जे काही झाकलं आहे ते कळणार नाही, असं काहीच गुप्त नाही. It can deceive man, but hypocrisy cannot deceive God. आणि प्रभू तुम्ही मनुष्याला मूर्ख बनवू शकता परंतु देवाला कधीच नाही. Jesus says every hidden thing will one day be revealed. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सांगत आहे की जे काही झाकलं आहे ते जे काही अंधारात आहे ते उजेडात आणण्यात येईल. Every motive, आणि एक प्रकारचे सर्व ध्येय, every secret sin, आणि सर्व तुमची गुप्त पापे, every false profession, आणि सर्व काही खोटे तुमचे व्यवसाय किंवा काही विश्वास. The day of judgment will expose everything. आणि न्यायाच्या दिवशी सर्व काही उघड करण्यात येईल. God sees behind every mask. आणि प्रभू त्या सर्व झाकलेल्या गोष्टींपलीकडे पाहतो. Matthew Henry says, if a person's religion does not change and overcome the sin in their heart, it will not forever hide who they really are. A day is coming when hypocrites will be exposed and all their false appearances will be taken away. आणि मॅथ्यू हेनरी यांचं असं म्हणणं आहे की मनुष्याचा विश्वास त्याला बदलत नाही आणि ते त्याच्या पापांपलीकडे जात नाही, आणि तसं जर झालं तर ते कधीच त्या न्यायाच्या दिवशी ते कधीच राहणार नाही. आणि जे कोणी ते ढोंगीपणा करतात ते ढोंगीपणा उघड होईल आणि त्याचे सर्व जे खोटे मुखवटे आहेत ते काढून घेऊन त्यांना नग्न करण्यात येईल. Yes, and the application from this passage is be real before the God. आणि मग ह्याचं जर आपलं लागूकरण पाहिलं तर त्याचा अर्थ ते असं होईल की देवासमोर आपण जसे आहोत तसं असलं हवं. We cannot mask before Lord because He sees us beyond the mask. आणि म्हणून आपण देवासमोर एक मुखवटा घालून राहू शकत नाही कारण की तो त्याही पलीकडे पाहू शकतो. By God's grace, seek holiness and not just the appearance of the religious person or appearance of the holy person. आणि म्हणून देवाच्या कृपेने त्याची धार्मिकता कडे आपण वाटचाल केली पाहिजे आणि नाही की आपल्या बाहेरील दृष्ट्या चांगलं दिसणं. Live for God's approval, not for man's praise. आणि आपण देवाच्या अप्रुव्हल साठी जगलं पाहिजे आणि मनुष्याच्या स्तुतीसाठी नाही. Remember that God sees what others cannot see.
आणि आपण हे देखील लक्षात ठेवलं पाहिजे की प्रभू त्या गोष्टी पाहतो ज्या इतर मनुष्य पाहू शकत नाहीत. So, firstly, Lord Jesus Christ, he warned the disciples of hypocrisy. आणि मग इथं आपल्याला पाहायला मिळतं की प्रभू येशू ख्रिस्त सर्वप्रथम त्यांना डोंगीपणाबद्दल सावध करत आहे. And secondly, stand in the fear of God. He's teaching about the fear of God. आणि मग दुसरी गोष्ट तो इथे काय शिकवत आहे की प्रभूमध्ये भय बाळगा. I tell you, my friends, do not fear those who kill the body, and after that they have nothing more that they can do. But I will warn you whom to fear. Fear him who, after he has killed, has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him. आणि वचन 4 आणि 5 मध्ये असं प्रभू येशू ख्रिस्त सांगत आहे, माझ्या मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो, जे शरीराचा वध करतात पण त्यानंतर ज्यांना आणखी काही करता येत नाही त्यांची भीती बाळगू नका. तुम्ही कोणाची भीती बाळगावी हे मी तुम्हाला सुचवून ठेवतो. वध केल्यावर नरकात टाकायचा ज्याला अधिकार आहे त्याची भीती बाळगा. हो, मी तुम्हाला सांगतो त्याचीच भीती बाळगा. Yes, in this passage he is saying, the disciples, my friends, what a comfort it is. आणि मग या परिच्छेदामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना मित्र म्हणून संबोधत आहे आणि किती अद्भुत आहे. The God of the universe, the eternal God, he calls his people his friends. आणि हा जो सर्व सृष्टीचा निर्माण करता आहे इथे या परिच्छेदामध्ये म्हणत आहे त्या लोकांना की तुम्ही मित्र आहात. The disciples are Christ's friends even though persecution awaits them. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य त्याचे मित्र आहेत आणि तरी त्यांचा छळ होणार आहे. And here we learn, because faithful Christians will face the opposition. Lord Jesus Christ is making them ready for the persecution even. आणि इथे प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना त्याच गोष्टीसाठी तयार करत आहे की तुम्ही विश्वासणारे ख्रिस्ती या नात्याने तुमचा छळ होईल आणि तुमचा विरोध होईल. That's why Lord Jesus Christ is speaking about the fear. आणि त्याचमुळे प्रभू येशू ख्रिस्त इथे सांगत आहे त्या भीतीबद्दल. Lord Jesus Christ was not just giving, he was not giving the false assurances and false promises that if they follow him, everything will be all right. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना खोटी सूचना किंवा खोटे विश्वास देत नाहीये की सर्व काही चांगलं राहील आणि सगळं काही तुमच्यासाठी बरं होईल. Lord Jesus Christ was showing them the real picture of what it means to follow him. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त ती खरं चित्र त्यांना दाखवत आहे की त्याच्या अनुयायी किंवा त्याचा शिष्य बनल्यामुळे त्यांना काय गोष्टीमधून जावं लागेल. He was not playing a sweet and bait business tactic. आणि तो प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना फक्त गोड गोष्टींनी भरवत नव्हता. He was showing one thing, and then when they enter into discipleship, they will get another thing. But in first place itself, Jesus showed them what it means to carry his cross. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना सुरुवातीला त्याचा शिष्य बनण्यासाठी एक गोष्ट आणि त्यानंतर दुसरी गोष्ट असं करत नव्हता, तर सुरुवातीपासून तो त्यांना शिष्य बनल्यामुळे त्यांच्यासोबत काय होईल याची तो आठवण करून देत होता. We don't see this kind of preaching or instruction going on in many churches today. आणि आपल्याला बऱ्याच मंडळांमध्ये अशा प्रकारची शिकवण पाहायला मिळत नाही. In fact, in the famous churches, we see that people they play that sweet bait and switch tactic. आणि बऱ्याच मंडळांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते की अशाच गोड शब्दाने किंवा खोट्या सुवार्तेने लोकांना भरण्यात येतं किंवा शिकवण देण्यात येते. If you follow Jesus Christ, everything will be all right. आणि ते असं म्हणतात की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मागे या किंवा प्रभू येशू ख्रिस्ताला अनुकरा आणि सर्व काही तुमच्यासाठी चांगलं होईल. You will get financial blessings, and you will not get sick. All your sickness will go, all your problems will go. आणि ते असं म्हणतात की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या येण्यामागे तुम्हाला आर्थिक समृद्धी येईल, तुमचे रोग बरे होतील आणि तुम्ही कायमचे बरे होता. But Lord Jesus Christ, he is even teaching here and talking about the fear. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त इथे काय सांगत आहे किंवा काय शिकवण देत आहे तर तो त्या भीतीबद्दल सांगत आहे. Why Lord Jesus Christ is speaking about fear here? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त भीती याबद्दल इथे का शिकवण देत आहे. The same religious leader who hated Jesus
would eventually hate his followers as well. आणि ते ह्यासाठी कारण की जे शास्त्री आणि परुष्य लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताला विरोध करत होते तेच पुढे जाऊन त्याच्या शिष्यांना देखील विरोध करणार होते. Many apostles would die as martyrs. आणि बरेचसे शिष्य त्यांचा ते रक्तसाक्षी बनणार होते. Only Apostle John appears to have died a natural death. आणि आपल्याला ठाऊक आहे की फक्त प्रेषित योहानच नैसर्गिक दृष्ट्या मरण पावला. Verse 4, I tell you, my friends, do not fear those who kill the body. आणि वचन 4 आपल्यास तिथे सांगायला पाहायला मिळतं की जे शरीराचा वध करतात त्यांची भीती बाळगू नका. What can man do? आणि मनुष्य काय करू शकतो? Mock you? आणि तो तुम्हाला तुमची चेष्टा करू शकतो Reject you? आणि तुमचा विरोध करू शकतो Imprison you? आणि तुम्हाला बंदिवासात टाकू शकतो And kill your body? आणि तुमचा शरीराचा वध देखील करू But शकतो. that is all the man can do. आणि फक्त एवढंच काही मनुष्य करू शकतो. What God can do? परंतु देव काय करू शकतो? God is the judge of all the earth. आणि प्रभू जो आहे तो सर्व सृष्टीचा न्यायाधीश आहे. Jesus says, fear God, fear him who after he has killed has authority to cast into hell. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना सांगत आहे की वध केल्यावर नरकात टाकण्याचा ज्याला अधिकार आहे त्याची भीती बाळगा. The word hell is mentioned here. आणि नरक ह्या शब्दाचा वाक्यप्रचार इथे आला आहे. And it is related to the word Gehenna. आणि जो हा शब्द आहे त्याचा तो एक प्रकारे गेहेना या शब्दा संलग्न आहे. So in English it is hell, but in a Greek it is Gehenna. आणि इंग्रजीमध्ये तो नरक असा आहे परंतु ग्रीकमध्ये गेहेना असा आहे. And that Greek word Gehenna comes from the valley of Hinnom. आणि हा जो गेहेना शब्द आहे तो हिनोमच्या डोंगरातून दरीतून येतो. Yes. So Gehenna is related to the valley of Hinnom. आणि हा जो हिनोम गेहेना हा शब्द आहे तो हिनोम या दरीतून येतो. So this is the picture of the valley of Hinnom or Gehenna during the time of Jesus Christ. आणि हे जे तुमच्या समोर चित्र आहे ते गेहेना या ठिकाणचं आहे. एक प्रकारे ते हिनोम या ठिकाणची दरी या प्रकारे. This valley lay south and southwest of Jerusalem. आणि ही जी दरी आहे ती दक्षिणेकडे आणि दक्षिण पूर्व भागामध्ये आहे यरुशलेमेच्या. In the Old Testament times, wicked Israelites sacrificed children there to the false god Molech. आणि इथे आपल्याला पाहायला मिळतं की इस्रायली लोकांनी लहान लेकरांचा बळी दिला त्या खोट्या देवाकडे ज्याचं नाव मोलेक म्हणून आहे. They sacrificed their children to this false god Molech. आणि त्यांनी त्यांच्या लेकरांचा बळी इथे दिला त्या खोट्या देवाला. The false believers in the Old Testament. आणि जे खोटे विश्वासी होते जुन्या करारात आपल्याला त्यांच्याबद्दल पाहायला मिळतं. In the old so that's what we learn in Jeremiah chapter 7 verse 31. आणि आपल्याला ते यिर्मयाच्या 7वा अध्याय वचन 31 मध्ये पाहायला मिळतं. But King Josiah later destroyed this idolatrous practice that we learn in 2 King chapter 23 verse 10. आणि योशया राजाने ही जी परंपरा होती ही एक प्रकारे मूर्तीपूजेसारखी ती तोडून टाकली किंवा मोडून टाकली. ते आपल्याला दुसरे राजे याचा 23वा अध्याय वचन 10 मध्ये पाहायला मिळतं. That was the wickedness of the Jews. आणि हा यहुदी लोकांचा दुष्टपणा होता. They were following the devil instead of Yahweh. They were following a devil, Satan. आणि ते यहोवाचं अनुकरण किंवा यहोवाने सांगितल्या सारखं वागण्याबद्दल विपरीत सैतानासारखं वागत होते. Yes, and that's why Lord Jesus when Lord Jesus Christ came, he did not call them people of God, but he said that they belong to Satan in John chapter 8 verse 30, 31, 34. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त या सर्व लोकांना संबोधन करताना तो त्यांना देवाचे लोक नाही तर सैतानाचे लोक या प्रकारे त्यांना संबोधतो. And when John the Baptist came, he called them brood of vipers. आणि आपल्याला पाहायला मिळतं की बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाच्या वेळेस आपल्याला त्यांना पाहायला मिळतं की एक प्रकारे त्यांना सापाचे पिल्ल्यासारखं संबोधन करण्यात आलं. Yes, and by the time of Jesus, the valley had become associated with uncleanness
burning refuge, and divine judgment. आणि म्हणून ही जी दरी होती तिच्या संलग्न किंवा तिला ह्या प्रकारे ओळखलं जात होतं की ती घाण होती आणि त्यातून विरोध होता आणि त्यावरती देवाचा न्याय होता. Yes, therefore, Gehenna became a picture of eternal punishment. It was a picture of eternal hell. म्हणून ही जी जागा गेहना आहे ते एक प्रकारचं असं चित्र होतं की अनंत काळचा जो देवाचा कोप आहे किंवा देवाची शिक्षा आहे ती ह्या जागी आहे, त्या प्रकारचं ते चित्र बनलं होतं. So Jesus teaches that the greatest danger is not death, because he conquered the death. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना हे शिकवण देत आहे की सर्वात धोक्याची गोष्ट मृत्यू ही नाही, कारण की मृत्यूवरती विजय मिळणारा तो आहे आणि किंवा तो मिळणार होता. The greatest danger is eternal punishment forever. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना ही शिकवण देणार होता की सर्वात धोकादायक जर कुठली गोष्ट आहे तर ती आहे अनंतकालची शिक्षा. During the reign of Mary I of England, many Protestants were executed for refusing to return to Roman Catholicism. आणि जी मेरी राणी होती इंग्लंडमध्ये, तिच्या काळामध्ये बरेचसे जे प्रोटेस्टंट होते ते रोमन कॅथलिक या विश्वासाकडे वळाले नाही म्हणून त्यांचा फार मोठ्या संख्येने वध करण्यात आला. So they did not fear man, but they fear God. परंतु तिथे आपल्याला पाहायला मिळतं की ते मनुष्याला घाबरले नाहीत तर ते देवाला घाबरले. The one man named Roland Taylor. आणि त्या ठिकाणी एक मनुष्य होता ज्याचं नाव रोलंड टेलर असं होतं. One night before his execution, he shared a final meal with his wife and son. आणि एक दिवशी जेव्हा त्याचा वध होणार होता त्यावेळेस त्याचं शेवटचं भोजन त्याच्या पत्नी आणि मुलासोबत होणार होतं. The next morning, his wife and daughters came to see him. आणि दुसऱ्या सकाळी त्याची पत्नी आणि त्याची मुली आल्या. They embraced and wept. आणि ते त्याला गळ्यात भेटून सोबत रडले. And Taylor encouraged them to remain faithful to Christ. आणि टेलरने त्यांना प्रोत्साहन दिलं की त्यांनी ख्रिस्ताशी विश्वासू राहावं. Yes, imagine that father was about to die, the husband about to die, and then the family comes and hugs, embraces him, and he is saying that remain faithful to Lord Jesus Christ. आणि किती अद्भुत इथं चित्र आहे की जो पिता आहे त्याचा वध होणार आहे आणि त्यावेळेस त्याची पत्नी आणि त्याची मुली आणि त्याचे लेकरे जेव्हा त्याला भेटायला येतात तो त्यांना प्रोत्साहन देत आहे की ख्रिस्ताशी विश्वासू राहा. He reminded them that God would care for them. आणि त्यांना ही आठवण करून दिली की प्रभू त्यांची काळजी घेईल. As he walked toward his execution, he said, I am almost at home at my father's house. आणि ज्यावेळेस त्याचा वध करण्यात होता त्यावेळेस त्यांनी अशा प्रकारे बोललं की मी ऑलमोस्ट I am almost at home at my father's house. आणि मग त्याने अशा प्रकारे बोललं की मी पित्याच्या घराच्या एकदमच जवळ आलो आहे. When he arrived in Head Lake, he told the people, I have preached God's word to you, and today I seal it with my blood. आणि ज्या वेळेस तो हॅडले या ठिकाणी आला त्याने त्याच्या लोकांना किंवा तिथल्या लोकांना अशा प्रकारे म्हणाला की मी देवाचा सुवार्ता प्रसार केला आहे आणि आज मी माझ्या रक्ताने त्याला बांधत आहे. Taylor feared God more than the death. He feared God more than the men. आणि इथे आपल्याला पाहायला मिळतं की हा जो रोलंड टेलर होता तो देवाला घाबरत होता त्या मृत्यूपेक्षा जास्त. Fear God more than the public opinion. आणि म्हणून देवाची भीती बाळगणं हे फार महत्वाचं आहे लोकांच्या भीती बाळगण्या किंवा त्यांच्या मतांची भीती बाळगण्यापर्यंत. This is the teaching of Lord Jesus Christ, and this is the true Christianity. आणि हीच प्रभू येशू ख्रिस्ताची शिकवण आहे आणि हेच खरं ख्रिस्तित्व आहे. Fear God more than suffering. आणि देवाची भीती बाळगणं फार महत्वाचं आहे आणि ते छळा पलीकडचं आहे. Fear God more than rejection. आणि विरोधापेक्षा देवाची भीती बाळगणं महत्वाचं आहे. The fear of God frees us from the fear of man. आणि देवाची भीती बाळगणं आपल्याला मनुष्याच्या भीती बाळगण्यापासून मुक्त करतं. And these days I am reading one book. The title is When the Man is Big and God is Small. आणि मी ह्या वेळेस एक पुस्तकातून जात आहे त्याचं शीर्षक असं आहे की जेव्हा मनुष्य मोठा असतो आणि देव लहान आहे. Yes, that book teaches that how we as a Christian we live
for the opinions of the people and approval from the people. आणि त्या पुस्तकाचा अर्थ अशा प्रकारचा आहे की कशा प्रकारे आपण मनुष्य या नात्याने लोकांचे मतांसारखं वागत राहतो, मतासाठी जगत असतो. मतांसाठी जगत असतो. And these stories from the church history should be given to the churches, and people should hear this, how the people, our elder brothers, lived for Lord Jesus Christ until their last breath. आणि म्हणून या मंडळीच्या इतिहासाच्या गोष्टी आपल्याला ठाऊक असणं फार गरजेचं आहे की कशा प्रकारे विश्वासाशी आणि ख्रिस्ताशी देवाचे लोक संलग्न राहिले आणि विश्वासू राहिले. The modern churches and the shallow faith should hear this quite often. आणि म्हणून आजकालच्या मंडळांमध्ये जो वरवरचा विश्वास आहे किंवा वरवरचे शिकवण आहे त्यामध्ये हे जाणणं किंवा हे शिकवणं फार महत्त्वाचं आहे. Today people they get upset if the pizza is delivered 10 minutes late. आणि आजकाल आपण जर पिझ्झा आपल्याकडे 10 मिनिटं उशिरा जर डिलिव्हर झाला तर आपण नाराज होतो. We leave the ministries and going to fellowship for the trivial matters, trivial things. आणि आपण मंडळी सोडून लोक सेवा सोडत आहे लहान लहान गोष्टींसाठी. आणि आपण छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी लोक सेवा सोडून जात आहेत. Yes, so in a modern world, the suffering is there is a outage of the electricity for 30 minutes or 15 minutes, and people think that is a suffering for me. आणि बऱ्याच लोकांची अशी समजूत झाली आहे की तुमच्याकडे जर इलेक्ट्रिसिटी नाही तर तुम्ही छळातून जात आहात. And sometimes the children and the wife think that the husband is not taking them to the expensive place. That is the suffering for them. आणि मग पत्नींची देखील अशी समजूत आहे की जर त्यांचा पती त्यांना कुठल्या चांगल्या ठिकाणी नेत नाही तर तेच माझ्यासाठी छळ असं आहे. If they are not going to mall, they feel upset and they think that I'm not going to do anything with the church, I'm not going to do anything with the ministry, and I'm not going to serve the Lord. आणि मग ते जर पतींनी त्यांना मॉलमध्ये नाही नेलं तर मी कुठेच सेवा करणार नाही. So this is the shallow faith, and this is a very crazy Christianity, modern crazy Christianity. आणि मग ही फार धोक्याची किंवा काहीतरी वेगळीच ख्रिस्तीत्व आजकाल आपण पाहत आहोत. Those things are good. Husband should take care and lead, but we see a different picture here, that they think that it is the suffering I am going through persecution. आणि हे फार महत्त्वाचं आहे की पतींनी कुटुंबाची काळजी घेणं, परंतु आजकाल आपण ख्रिस्तीपणाबद्दल काहीतरी वेगळंच पाहत आहोत. A shallow faith and modern Christianity. आणि उथळ असा विश्वास आणि काहीतरी वेगळंच ख्रिस्तीत्व. Stand in the love and care of the Father. Verse 6 and 7 teaches us that. आणि वचन 6 आणि 7 आपल्याला पित्याच्या प्रेम आणि काळजीबद्दल शिकवत आहे. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? आणि इथे आपल्याला पाहायला मिळतं की 5 चिमण्या 2 दामण्यांना विकतात की नाही. After warning about persecution, Jesus comforts his disciples. आणि इथे प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना धोक्याची सूचना जे छळाबद्दल आहे ती सांगितल्यानंतर त्यांना एक प्रकारे चांगली आशा देत आहे. Yes, he's comforting his people. आणि देव त्यांना फार समाधानाची आशा देत आहे. Yes, Savior, he reconciles, he gives peace, and he comforts his people. आणि तारणारा या अर्थाने प्रभू त्यांना एक शांती आणि आशेची आठवण करून देत आहे. And here the writer is not, or Lord Jesus Christ is not using the analogy or illustration of the huge or big bird. आणि इथे प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना उदाहरण देण्यासाठी एका मोठ्या पक्षाबद्दल सांगत नाहीये, तर the sparrows were among the cheapest birds sold in the marketplace. आणि इथे आपल्याला ठाऊक आहे की जे चिमण्या होत्या त्या सर्वात स्वस्त बाजारात मिळणारे पक्षी होते. And they were considered almost worthless. आणि त्यांची जी तुलना आहे किंवा त्यांना एक प्रकारे काहीच तुलना त्यांची केली जात नव्हती. Jesus says, not one of them is forgotten before God. आणि तरी देखील प्रभू येशू ख्रिस्त इथे सांगत आहे की त्यांच्यापैकी एकीचाही देवाला विसर पडत नाही. God notices what men overlook. आणि प्रभूला ह्या गोष्टी त्या सर्व काही गोष्टींची आठवण असते ज्या गोष्टी मनुष्य विसरू शकतो. Even the numbered hairs. आणि आपल्या डोक्यातील केस देखील त्यांची देखील प्रभूला आठवण आहे. Even the hairs of your head are all numbered.
आणि आपल्या डोक्यावरची केस देखील प्रभूला ठाऊक आहे. This is a quiz. Have you any time numbered your hairs? आणि हा तुमच्या समोर एक प्रश्न आहे की तुम्ही तुमच्या डोक्यावरील सर्व केस मोजले काय? But approximately, just guess how many hairs a man and women have. आणि आपण एक प्रकारे तर्क लावू शकतो की आपल्या डोक्यावरती पुरुष आणि किंवा स्त्रीमध्ये किती केस आहेत. You can give answer while having lunch. आणि तुम्ही त्या गोष्टी त्याबद्दल तुमचं उत्तर देऊ शकता जेव्हा आपण भोजन करू. ChatGPT or Google will answer that. आणि एका प्रकारे ChatGPT किंवा गुगल तुम्हाला त्याबद्दल एक सहाय्य करेल. Even the hairs of your head are all numbered. आणि तुमच्या डोक्यावरतील जेवढे केस आहेत ते देखील देवाला ठाऊक आहे, त्यांची गणना देवाला आहे. This is not merely saying God knows how many hairs we have. It means God's knowledge of His children is perfect and detailed. आणि ह्याचा अर्थ हेच नाही की प्रभूला सर्व काही आपले केस किंवा त्यांची गणना ठाऊक आहे. त्याचा अर्थ हा आहे की देवाला त्याच्या लेकरांबद्दल सर्व काही ठाऊक आहे, एकदम डिटेलमध्ये. Nothing escapes His attention. आणि त्याच्या नजरेतून काहीच चुकू शकत नाही. And Lord Jesus Christ is using the prominent method of His time, lesser to greater. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यावेळेस उदाहरण देण्याबद्दल ची जी संकल्पना आहे त्याद्वारे त्यांना सांगत आहे की छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत. He's talking about the sparrow, but he was actually trying to show that God knows everything about your life. आणि जरी प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना चिमण्याचं उदाहरण देत आहे, परंतु त्याही पलीकडे जे आपण मोठे आहोत त्यांची देखील प्रभूला आठवण आहे आणि कितपत आहे हे प्रभू त्यांना दाखवून देत आहे. If God cares for sparrows, how much more does He care for His children? आणि जर प्रभू येशू सांगत आहे की जर पित्याला त्या 5 चिमण्यांची आठवण आहे, तर त्याही पलीकडे आपण किती श्रेष्ठ आहोत. Roland Taylor's final letter. आणि रोलंड टेलरचं जे शेवटचं पत्र आहे ते अशा प्रकारे आहे. Before his death, he wrote, God cares for sparrows and for the hairs of our head. Even in the face of death, he trusted his heavenly Father. आणि ते अशा प्रकारे म्हणतात त्यांच्या मरणा अगोदर की देव जो आहे त्याला त्या चिमण्यांची देखील काळजी आहे आणि त्याच प्रकारे आपल्या डोक्यावरच्या केसांची देखील काळजी आहे. आणि माझ्या मृत्यूच्या वेळेस देखील माझा विश्वास त्या पित्यावरती आहे. God knows our trials. आणि प्रभूला आपले जे छळ आहे ते त्याला ठाऊक आहे. God knows our fears and our tears. आणि प्रभूला आपले अश्रू देखील माहिती आहे आणि आपल्यामध्ये असणारं भय देखील त्याला ठाऊक आहे. He has not forgotten us. आणि त्याला आपला विसर पडला नाही. And as per this verse, His people, we are precious to Him. आणि या वचनानुसार त्याचे अनुयायी किंवा त्याच्यावर विश्वास ठेवणारे त्याच्यासाठी फार मोठे असे आहे. Fourthly, stand for Christ before the world, before the man in verse 8 and 9. आणि वचन 8 आणि 9 मध्ये ख्रिस्तासाठी सर्व लोकांसमोर उभं राहणं किंवा त्यांच्या विरुद्ध उभं राहणं. We see in this passage the contrasting ideas. आणि ह्या विरोधाभासाच्या गोष्टी आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. What is spoken in the house, that is revealed on the housetop. आणि जे एका घरामध्ये शांतीमध्ये सांगितलं होतं ते घराच्या वरती सर्वांसमोर सांगण्यात येत. Fear of man, fear of God. आणि देवाचं भय आणि मनुष्याचं भय. And now here acknowledgement or acknowledging Jesus Christ and denial of Jesus Christ. आणि इथे पाहायला मिळतं की प्रभू येशू ख्रिस्ताला अनुकरणं किंवा त्याला स्वीकारणं आणि त्याच्या विरुद्ध बोलणं. So these are the contrasting ideas in this passage. आणि ह्याच विरोधाभासाच्या गोष्टी आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. In 8 and 9 we learn that everyone who acknowledges Jesus Christ before the men. आणि इथे वचन 8 मध्ये पाहायला मिळतं की जो कोणी मला मनुष्यासमोर पत्करतो त्याला मनुष्याचा पुत्र देखील देवासमोर दूतांसमोर पत्करेल. The word acknowledge means to confess, declare or openly identify with someone. आणि पत्करणं किंवा त्याचा जो अर्थ जर पाहायचं झालं तर ते सर्वांसमोर एखादी गोष्ट विश्वासाने बोलणं. Jesus is calling for a public allegiance. आणि एक प्रकारे प्रभू त्यांना सांगत आहे की तुम्हाला सर्वांसमोर काही गोष्टी पत्करायच्या आहेत. Allegiance or loyalty. आणि एक प्रकारे तुमचा विश्वासूपणा. In the first century, Judaism
following Jesus often brought serious consequences. आणि पहिल्या शतकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की प्रभू येशू ख्रिस्ताचा अनुयायी होण्यासाठी किंवा अनुयायी जर झालं तर तुम्हाला फार मोठ्या छळातून जावं लागलं असतं. A person could be expelled from synagogue. आणि सिनेगॉग मधून त्यांना काढून टाकण्यात आला जायचं. Family relationship could suffer. आणि तुमच्या कुटुंबातले नातेसंबंध त्यामुळे विपरीत होत असत. Employment could be affected. आणि तुमचा व्यवसाय देखील त्याद्वारे अफेक्ट होऊ शकत होता. And social standing could be lost. आणि समाजामध्ये तुमचं नाव देखील खराब होऊ शकत. 8 in the New Testament, the faithful believers, they followed Jesus Christ. He confessed Lord Jesus Christ before the man. आणि तरी देखील ख्रिस्ताचे विश्वासणाऱ्यांनी त्याचं नाव सर्वांसमोर पत्करलं आणि त्याला हो बोललं. In verses 8 and 9, वचन 8 आणि 9. and I tell you, everyone who acknowledges me before men, the Son of Man, also will acknowledge before the angels of God. But one who denies me before men will deny it before the angels of God. वचन 8 आणि 9. मी तुम्हाला सांगतो, जो कोणी मला मनुष्य समोर पत्करतो त्याला मनुष्याचा पुत्र देवाच्या दूतांसमोर पत्करेल, परंतु जो मला मनुष्यांसमोर नाकारतो तो देवांच्या दूतांसमोर नाकारला जाईल. The promise is given here. The Son of Man also will acknowledge before the angel of God. आणि प्रभू Angels of God. आणि प्रभू इथे त्यांना सांगत आहे की जो कोणी देवाला नाकारतो त्याला दूतांसमोर देखील त्याला नाकारला जाईल. No, the one who acknowledges him. आणि जो कोणी मनुष्य समोर त्याला पत्करेल त्यांना त्याचा पुत्रही देवदूतांसमोर पत्करेल. Yes, this is the promise. आणि हे एक प्रकारचं अभिवचन आहे. Imagine standing before God's throne. Lord Jesus Christ publicly identifies you as his own. आणि या गोष्टीबद्दल आपण विचार करूयात की प्रभू आपल्याला सर्व लोकांसमोर त्याचा आहे म्हणून आपल्याला बोलेल. There is no greater honor than this, that Lord Jesus Christ is acknowledging us before the throne of God. आणि ही किती अद्भुत गोष्ट असेल की प्रभू त्याच्या सर्व लोकांसमोर आपल्याला त्याचा आहे असं संबोधून राहिलं आणि किती अभिमानास्पद गोष्ट असेल. So there is a promise as well as there is a warning in these verses. आणि तिथे आपल्याला अभिवचन देखील आहे आणि त्याच प्रकारे एक धोक्याची सूचना देखील आहे. As the warning is, those who continually deny Christ demonstrate they never truly belong to Jesus Christ. आणि धोक्याची सूचना ही आहे की जे कोणी ख्रिस्ताला अनुकरत नाही तर त्यांचा नाश होणार आहे. Peter denied Christ temporarily and was restored. आणि आपल्याला ठाऊक आहे की पेत्राने तात्पुरत्या काळासाठी ख्रिस्ताचा नकार केला आणि त्याला देखील प्रभूने पुनरुप केलं. But Lord Jesus Christ in this passage, he is speaking about a settled and final rejection of Jesus Christ. आणि इथे आपल्याला प्रभू ख्रिस्त हे ह्या गोष्टीबद्दल बोलत आहे की त्यांना तो पुनरुप करेल आणि काहींना पुनरुप करेल आणि काहींना अनंत काळासाठी नाकारेल. Church confess Christ openly. आणि मंडळी जी आहे ती ख्रिस्ताला सर्वांसमोर पत्करते. Do not be ashamed of Jesus and do not be ashamed of his gospel. आणि म्हणून ख्रिस्ताबद्दल आणि ख्रिस्ताच्या सुवार्तेसाठी तुम्ही लाजू नका. Stand with Christ regardless of the cost. आणि ख्रिस्तासाठी आपण कुठलीही किंमत मोजायला तयार राहूया. Because we are called to carry our cross. आणि ते ह्यासाठी कारण की ख्रिस्ताने आपल्याला आपला उदयस्तंभ घेऊन चालायला सांगितलं आहे. Fifthly, stand with the Son and the Spirit. Verse 10. आणि वचन 10 नुसार पुत्र आणि पवित्र आत्म्यासोबत आपण असलं पाहिजे. Everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. At first, this sounds strange. आणि वचन 10 नुसार मनुष्याच्या पुत्राविरुद्ध जो कोणी काही बोलेल त्याला त्याची क्षमा होईल. आणि हे फार किती अद्भुत असं आहे. Why is speaking against Jesus forgivable, but blasphemy against the Holy Spirit unforgivable? आणि ह्या मागचं कारण काय असेल की पुत्राविरुद्ध काही बोललं तर त्याची क्षमा होईल, परंतु पवित्र आत्म्याविरुद्ध जर दुर्भाषण केलं तर त्याची क्षमा होणार नाही. Is Jesus a lesser God and the Holy Spirit is higher God? आणि ते यासाठी असं आहे का की ख्रिस्त एक लहान आहे आणि पवित्र आत्मा त्यापेक्षा मोठा आहे?
In the historical context, we need to learn this passage. Why can a sin against Christ be forgiven? आणि आपल्याला इतिहासाद्वारे ह्या गोष्टीचं उत्तर आपल्याला शोधणं गरजेचं आहे की पुत्राविरुद्ध काही बोललं तर त्याची क्षमा का होईल. During his earthly ministry, Jesus appeared in humility. आणि ते ह्यासाठी कारण की प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या सेवा कार्यामध्ये एक मनुष्य म्हणून आला. Many misunderstood him. आणि बऱ्याच लोकांना त्याच्याबद्दल समजलं नाही किंवा त्याचा गैरसमज झाला. They saw him one who grew in the house of the carpenter. आणि त्यांना ते ह्यासाठी कारण की त्यांनी प्रभूला एका सुताराच्या घरी पाहिलं. They saw an ordinary looking man. आणि त्यांना एक साधारण असा मनुष्य तो दिसला. Some rejected him in ignorance. आणि बऱ्याचशा लोकांनी त्याला दुर्लक्ष केलं. Yes, even in the earthly ministry, his close associates like Peter and Paul, Peter denied him and Paul persecuted his church. आणि त्याच्या सेवा कार्यामध्ये आपल्याला ठाऊक होतं की पेत्र आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाकारला आणि पौलाने त्याच्या लोकांचा छळ केला. In God's timing, God had grace upon them and they received the mercy. आणि तरी देखील आपल्याला ठाऊक आहे की देवाच्या कृपेमध्ये त्यांना राखलं आणि त्यांना त्याची दया मिळाली. So we see the examples of that everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, and people who misunderstood Jesus Christ, later they repented and they received grace and mercy from God. आणि ही सुधारणा आपल्याला ठाऊक होतात की पुत्राविरुद्ध काही बोललं तर त्यांची क्षमा झाली आणि जे कोणी पवित्र आत्म्याबद्दल दुर्भाषण करतील त्यांची क्षमा होणार नाही. And why is blasphemy against Spirit is unpardonable or unforgivable? आणि हे असं का आहे की पवित्र आत्म्याविरुद्ध दुर्भाषण करणं किंवा तसं केलं तर त्याची क्षमा होणार नाही. The Pharisees had received overwhelming evidences. आणि ते यासाठी कारण की परुषी लोकांना बऱ्याच प्रकारचे पुरावे मिळाले होते. They saw so many miracles wrought by Jesus Christ. आणि त्यांनी बरेचसे चमत्कार प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलेले पाहिले होते. They heard Christ's teachings. आणि त्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताची शिकवण देखील ऐकली होती. They witnessed the power of God. आणि त्याने देवाचं सामर्थ्य देखील पाहिलं होतं. Yet they knowingly called the Spirit's work satanic work. आणि ते तरी देखील त्यांनी देवाचं कार्य पाहून ते त्याला एका सैतानाचं कार्यासारखं बोलत होते. In chapter 11, when Jesus Christ he cast out a demon out of a young boy, they called that he has done this by the power of Beelzebub. आणि वचन 11 मध्ये आपल्याला ठाऊक आहे की जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्या मनुष्यातले दुष्टात्मे काढले तर परुषी लोकांनी त्याला सैतानाच्या साह्याने किंवा सैतानाच्या सामर्थ्याने किंवा बेल्झेबूलच्या साह्याने तो भूते काढत आहे असं त्याला असं बोललं. They witnessed the power of God, yet they knowingly called the Spirit's work a devil's work. आणि देवाचं सामर्थ्य हे त्यांनी पाहून देखील त्यांनी तिथे ते एका सैतानाचं कार्य असं ते बोलले. This was not out of ignorance. आणि हे एका दुर्लक्षपणाचं मुळे ते बोलले नव्हते. It came by the hard heart. It was deliberate rejection of known truth. आणि हे त्यांच्या कठोर हृदयांमुळे ते होतं आणि त्यामुळे त्यांनी त्याचा धिक्कार केला. The Holy Spirit ministry is to testify concerning Christ. आणि हे जे पवित्र आत्म्याचं जे सेवा कार्य आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल साक्ष देतं. To continually reject the Spirit witness is to reject the only Savior. आणि पवित्र आत्म्याला दुर्लक्ष करणं किंवा त्याला नाकारणं एका तारणाऱ्याला नाकारण्यासारखं आहे. And Calvin says that it is a willful resistance to known truth. आणि ते जॉन कॅल्विन त्याला अशा प्रकारे बोलतात की ते तुमचं ते जाणून बुजून त्या सत्याला धिक्कारण्यासारखं आहे. Do not harden your hearts. आणि म्हणून आपली हृदय आपण कठोर करू नये. Listen to Spirit's conviction. आणि त्या पवित्र आत्म्याच्या त्या खात्रीचा स्वीकार करणं गरजेचं आहे. Believe the gospel of Lord Jesus Christ. आणि त्या सुवार्तेवरती विश्वास ठेवणं गरजेचं आहे. And come to Lord Jesus Christ while mercy is offered. आणि प्रभू जेव्हा दया दाखवत आहे तर ते ख्रिस्ताकडे जाणं महत्वाचं आहे. And finally stand in persecution under the ministry of the Holy Spirit. Verse 11 and 12. आणि वचन 11 आणि 12 नुसार त्या छळामधून जात असताना आपल्या त्या पवित्र आत्म्यावरती अवलंबून राहणं गरजेचं आहे. And when they bring you before the synagogues and the rulers and authorities.
आणि वचन 11 नुसार जेव्हा तुम्हाला सभा, सरकार व अधिकारी यांच्या समोर नेतील, Lord Jesus Christ once again gave them the real picture of the ministry. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना खरं एक चित्र दाखवत आहे सेवा कार्याबद्दल. Lord Jesus Christ shown them that they will be brought in synagogues and before the rulers and authorities. प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना सांगत आहे की त्यांना सभास्थानामध्ये किंवा सरकारी किंवा अधिकाऱ्यांसमोर नेण्यात येणार आहे. What are the rulers and authorities? आणि ते सरकार आणि अधिकारी कोण आहेत? This refers to various governing powers. आणि हे तिथे राज्य करणारे जे लोक आहेत त्यांच्याबद्दलचं ते आहे. Synagogues represented a local Jewish court. आणि जे सभास्थानं आहेत ते तिथलचे यहुदी लोकांचे न्यायालयासारखं आहे. Yes. Rulers could include local officials. आणि जे सरकार जे आहे ते तिथलचे स्थानिक जे नेते आहेत त्यांच्याबद्दलचं आहे. And authorities could include Roman magistrate and governors. आणि जे अधिकारी आहेत ते तिथलचे रोमी जे अधिकारी आहेत त्यांच्याबद्दलचं आहे. And disciples would eventually stand before all of them. आणि हे जे शिष्य आहेत ते त्यांच्या समोर कदाचित उभे राहतील. Peter stood before the Jewish leaders. आणि आपल्याला ठाऊक आहे पेत्र यहुदी अधिकाऱ्यांसमोर उभा राहिला. Paul stood before governors and kings. आणि पौल देखील त्या सर्व अधिकाऱ्यांसमोर आणि राजांसमोर उभा राहिला. And Stephen stood before Sanhedrin. आणि आपल्याला माहित आहे की स्टीफन जो आहे तो देखील सनेद्रियन समोर उभा राहिला. And in this verse again Lord Jesus Christ is giving the promise to them. आणि यामध्ये देखील प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना अभिवचन देत आहे. Do not be anxious. कुठल्याच गोष्टीबद्दल काळजी करू नका. Jesus is not forbidding a preparation for the ministry, but he is forbidding fearful anxiety. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना सेवा कार्यासाठी तयार करण्याचं टाळत नाही, तर प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना काळजी करण्याचं टाळा हे सांगत आहे. The Holy Spirit would help them in the moment of the persecution. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना सांगत आहे की पवित्र आत्मा तुम्हाला त्या छळामधून जात असताना सहाय्य पुरवेल. The Holy Spirit would give wisdom to his people. आणि पवित्र आत्मा त्यांना ज्ञान देखील देईल. And how much more even we need in India in this scenario and in this tension. आणि या परिस्थितीमध्ये आपल्याला अजून काय हवं आहे या गोष्टींमध्ये? We need to depend on the ministry of the Holy Spirit. आणि म्हणून आपल्याला त्या पवित्र आत्म्यावरती किंवा त्याच्या सेवा कार्यावरती अवलंबून राहणं गरजेचं आहे. Holy Spirit gives us wisdom. आणि पवित्र आत्मा आपल्याला ज्ञान पुरवतो. How would he give wisdom to us? He brings the scripture to our remembrance. आणि कशा प्रकारे तो ज्ञान देतो? तो पवित्र आत्मा आपल्याला वचनांची आठवण करून देतो. According to the book of Acts, Holy Spirit gives us the courage. आणि प्रेषितांची कृत्य यानुसार पवित्र आत्मा आपल्याला धैर्य देतो. Yes, and we could see that in the book of Acts. आणि प्रेषितांच्या कृत्यमध्ये आपल्याला ते पाहायला मिळतं. Peter spoke boldly despite of the persecution. आणि पेत्राने देखील छळामधून जात असताना देखील तो धैर्याने बोलला. Stephen spoke powerfully. स्टीफनने देखील सामर्थ्याने तो बोलला. Paul testified fearlessly. आणि पौलाने देखील कोणतंही बळ न बाळगता त्यांनी त्याचा विश्वास सांगितला. The Spirit enabled them. आणि पवित्र आत्म्यानेच त्यांना ते कार्य करण्यास भाग पाडलं. The churches should depend on the Holy Spirit. आणि मंडळी या नात्याने आपल्याला पवित्र आत्म्यावरती अवलंबून राहणं गरजेचं आहे. Sometimes we ignore Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit. आणि बऱ्याचदा आपण पवित्र आत्म्याच्या सेवा कार्याकडे दुर्लक्ष करतो. Because there are people who misinterpret the ministry and the role of the Holy Spirit, and sometimes the churches they ignore the third person of the Holy Spirit. आणि बऱ्याचदा आपण हा जो ऐक्यातला तिसरा व्यक्ती आहे पवित्र आत्मा त्याबद्दल आपण दुर्लक्ष करतो किंवा त्याबद्दल आपले गैरसमज आहेत. We throw a baby out of the bath water. We throw baby out of the bath water. अच्छा, आपण छोट्या बाळाला त्या पाण्यात फेकून देतो. Because there are people who are misunderstanding and misinterpreting Holy Spirit. Some churches they are very much afraid to talk about Holy Spirit. आणि बऱ्याच मंडळांमध्ये ह्याबद्दलचा गैरसमज आहे आणि बऱ्याच मंडळ्या घाबरतात याबद्दलचं बोलण्यासाठी देखील. So churches and ministers and pastors and believers should
depend on the Holy Spirit, and we should yield to the ministry of the Holy Spirit. आणि मंडळी विश्वासणारे आणि मंडळीतले पुढारी आपल्या सर्वांची ही जबाबदारी आहे की आपल्याला तर पवित्र आत्मा समजून घेणं गरजेचं आहे. Yes, in the time of persecution, when we face trials, trust God's promises. आणि म्हणून आपल्या सर्वांचा जेव्हा छळ होईल त्यावेळेस आपण त्या पवित्र आत्म्यावरती अवलंबून राहणं गरजेचं आहे. We need to pray for the courage. आणि आपण त्या धैर्यासाठी प्रार्थना करण्याचं गरजेचं आहे. The believers in the book of Acts, they were praying to the Lord to give them courage. आणि आपल्याला पाहायला मिळतं प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये मंडळीने देवाकडे प्रार्थना केली की देवाने त्यांना धैर्य पुरवावं. And we should trust that Christ will never abandon his people. आणि म्हणून आपल्याला देवावरती विश्वास ठेवणं गरजेचं आहे कारण की ख्रिस्त त्या लोकांना कधीच नाकारणार नाही. So we learn here in this passage, stand against the hypocrisy. आणि इथे आपल्याला ह्या अध्यायामध्ये काय पाहायला मिळालं तर आपल्याला त्या ढोंगीपणाच्या विरुद्ध राहायचं आहे किंवा ढोंगीपणा आपण करू नये. Church, stand in the fear of God. आणि मंडळी या नात्याने आपल्याला देवाच्या भयामध्ये राहण्याचं गरजेचं आहे. Stand in the Father's care. आणि देवाच्या काळजीमध्ये देखील आपण उभं राहणं गरजेचं आहे. Stand for Christ before the world, before the men. आणि ख्रिस्तासाठी आपल्याला या जगाविरुद्ध आपल्याला उभं राहणं गरजेचं आहे. Stand with Son and the Spirit. आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्यासाठी देखील उभं राहणं गरजेचं आहे. Stand in persecution through the Spirit's power. आणि पवित्र आत्म्याच्या साहाय्याने ह्या छळामध्ये आपण त्याच्यासोबत उभं राहणं गरजेचं आहे. The greatest example is our Lord Jesus Christ. आणि याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे ख्रिस्त हा स्वतःच आहे. Lord Jesus Christ never wore a mask. आणि ख्रिस्ताने कधीच कुठला मुखवटा घातला नाही. He feared his heavenly Father perfectly. आणि त्याने त्याच्या पित्याचं भय बाळगलं परिपूर्ण रीतीने. He trusted his Father's care completely. आणि त्याने पित्याच्या काळजीवरती तो पूर्णपणे अवलंबून राहिला. He confessed the truth before the rulers and authorities. आणि त्याने सर्व पृथ्वीवरच्या अधिकाऱ्यांसमोर त्याने सत्य सांगितलं. He endured the cross. He conquered the death. आणि तो त्या वधस्तंभाच्या छळामधून गेला आणि त्याने मृत्यूवरती विजय He घेतला. established his kingdom. आणि त्याने त्याचं राज्य स्थापन केलं. And today he calls his church to stand in him and for him. आणि म्हणून तो आज या मंडळीला त्यावरतीच उभं राहण्यास सांगत आहे. And we know that we cannot stand in him and for him in our own strength, not in our own courage, but by his grace alone. आणि म्हणून आपण त्याच्यासाठी आपल्या स्वतःच्या शक्तीवरती नाही करू शकत तर त्याच्या शक्तीने आणि त्याच्या धैर्यानेच ते करू शकतो. Therefore, my brothers and sisters, stand for Christ, stand for his gospel, stand for his kingdom. आणि म्हणून माझ्या बंधू आणि भगिनींनो आपण त्या ख्रिस्तासाठी उभं राहूया, त्याच्या सुवार्तेसाठी आणि त्याच्या राज्यासाठी. For the king who calls you to stand is the same king who will keep you standing until the end. आणि तोच तो राजा आहे जो तुम्हाला आज त्याच्यामध्ये उभं राहण्यास सांगत आहे आणि जो तुम्हाला कायमचं उभं करेल. May the Lord establish us in faith and comfort us by his word. आणि म्हणून आपला पिता आपल्याला त्या विश्वासामध्ये दृढ करो आणि आपल्याला त्याची खात्री पुरवो. Thank you.